ટાઈપના અકાઉન્ટ્સ હોય છે. પહેલું છે વોટ્સઅપ ફ્રી અકાઉન્ટ, જે પર્સનલ યુઝ માટે આપણે વેરી કોમનલી યુઝ કરીએ છીએ. બીજું છે એ છે વોટ્સઅપ બિઝનેસ અકાઉન્ટ, જ્યાં આપણે બેઝિક આપણા બિઝનેસ માટે ફ્રી અકાઉન્ટ બનાવતા હોઈએ છીએ. અને ત્રીજું છે એપીઆઈ બેઝડ ઇન્ટિગ્રેશન, કે જેમાં આપણે મેટા સાથે ઓફિશિયલી કનેક્ટ થઈએ છીએ અને ગ્રીન ટીક મળે છે. તમે જોયું હોય તો બેંકના મેસેજ છે કે પછી કોઈ મેક માય ટ્રીપ કે મોટી કંપનીના મેસેજ છે, એ બ્લુ ટીક વાળા આપણને મળતા હોય છે, જ્યાં કંપનીનો નંબર સેવ ના હોય તો પણ આપણને બાય ડિફોલ્ટ કંપનીનું નામ વિઝિબલ થાય છે. તો એના માટે પ્રોસેસ શું છે એ આપણે આજે સેશનમાં જોઈશું. સૌથી પહેલા આપણે એ જોઈશું કે કઈ રીતે ટેલી પ્રાઇમમાં આપણે વોટ્સઅપ યુઝ કરી શકીએ. टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप व्हाट्सएप के लिए साइन अप करने की प्रक्रिया सीखेंगे। सफलतापूर्वक साइन अप कर लेने के बाद आप टैली प्राइम में अपना रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर जोड़ सकते हैं और दस्तावेजों को अपने ग्राहकों के व्हाट्सएप नंबर्स पर भेजना शुरू कर सकते हैं। इस सुविधा को बिना किसी रुकावट के उपयोग करने के लिए आपको इंटरैक्ट के द्वारा साइन अप करना पड़ेगा, जो कि हमारा बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर या बीएसपी है। साइन अप की संपूर्ण प्रक्रिया में इंटरैक्ट अकाउंट बनाने से व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करने और व्हाट्सएप बिजनेस सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने तक आपका टैली पार्टनर आपकी सहायता करेगा। व्हाट्सएप के लिए साइन अप की प्रक्रिया संपूर्ण करने के लिए आपको एक वैध फोन नंबर चाहिए, जिससे आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ रजिस्टर कर सकें। हमारा सुझाव है कि आप नए नंबर का उपयोग करें, जिसका उपयोग आप व्हाट्सएप के पर्सनल या बिजनेस ऐप के लिए नहीं कर रहे हैं। एक फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने और आगे जाकर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाने अपडेट करने के लिए। एक सक्रिय बिजनेस वेबसाइट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाते अपडेट करते समय अपने बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए। एक आसान साइन अप और ऑनबोर्डिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अपनी सक्रिय बिजनेस वेबसाइट का यूआरएल प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। यदि आपके पास कोई सक्रिय वेबसाइट नहीं है तो आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज का यूआरएल प्रदान कर सकते हैं। मेटा द्वारा आपके खाते को ब्लॉक किए जाने की संभावना से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि बिजनेस पेज आपके व्यवसाय के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी से अद्यतन है। अधिक जानने के लिए क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज देखें। एक वैध टीएसएस जिसकी वैधता कम से कम 1 महीने की हो, जिससे आप व्हाट्सएप बिजनेस सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकें। अधिक जानकारी के लिए अपने टैली पार्टनर से संपर्क करें। चलिए पहले आपका इंटरैक्ट अकाउंट बनाने से शुरुआत करते हैं। इस प्रक्रिया में आपका टैली पार्टनर आपकी सहायता करेगा। वह आपको इंटरैक्ट अकाउंट और फिर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाने में मार्गदर्शन करेगा। टैली कस्टमर पोर्टल खोलें। आप www.tallysolutions.com से कस्टमर पोर्टल पर जाकर अपने पोर्टल के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस चुनें। ध्यान दें कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स विभागों के अंतर्गत फील्ड्स पहले से भरी होगी। विवरण की जांच कर लें, लेकिन कंफर्म ईमेल आईडी फील्ड के अंतर्गत अपने ईमेल आईडी की फिर से पुष्टि करने के लिए आपको ईमेल आईडी फिर से एंटर करना पड़ेगा। इस ईमेल आईडी का उपयोग साइन अप की प्रक्रिया से संबंधित संचार के लिए होगा। पार्टनर इंफॉर्मेशन विभाग के अंतर्गत पार्टनर नेम फील्ड पहले से भरा होगा, वरना लेट टीएसपीएल डिसाइड द पार्टनर चुनें। जब आप सारे आवश्यक विवरण की जांच कर लेते हैं, तब सबमिट बटन दबाएं ताकि आपका टैली पार्टनर रिक्वेस्ट प्राप्त करे। आपकी रिक्वेस्ट के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के बाद आपका टैली प्राइम पार्टनर एक अकाउंट क्रिएशन फॉर्म के साथ इंटरैक्ट को विवरण भेजता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही आपका इंटरैक्ट अकाउंट बन जाता है, आपको आपके इंटरैक्ट अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ईमेल आएगा। आपको दिखाए गए सब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट आईडी से ईमेल आएगा। ध्यान दें कि आपका यूजर नेम वही ईमेल आईडी है जो आपने साइन अप रिक्वेस्ट सबमिट करते समय कस्टमर पोर्टल पर सबमिट किया था।
यदि रिक्वेस्ट फॉर्म में प्रदान किया गया कॉन्टैक्ट नंबर एक वैध व्हाट्सएप नंबर है, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर क्रेडेंशियल्स प्राप्त करेंगे। app.interact.ai/login खोलें और अपने इंटरैक्ट अकाउंट पर लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। यदि आप अपना पासवर्ड फिर से सेट करना कहते हैं, तो क्लिक हियर टू रीसेट विकल्प का उपयोग करें और अपना लॉगिन ईमेल आईडी प्रदान करें, जिससे आपको पासवर्ड रिकवरी लिंक प्राप्त होगी। जब आप लॉगिन कर लेते हैं, तो आपकी इंटरैक्ट अकाउंट स्क्रीन में ऐड कॉन्टैक्ट नंबर टू व्हाट्सएप बिजनेस API विभाग दिखाई देता है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विभाग को गहराई से पढ़ लें, ताकि आप व्हाट्सएप बिजनेस API और व्हाट्सएप पर्सनल/बिजनेस अकाउंट के बीच में अंतर जान लें। उसके अलावा आप ये भी जान लें कि कौन से उद्योग में व्हाट्सएप बिजनेस API लागू नहीं होता और व्हाट्सएप बिजनेस API अकाउंट को सेटअप करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। इस बात की पुष्टि के लिए कि आप सारी महत्वपूर्ण जानकारी समझ गए हैं और इंटरैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस एवं प्रिवेसी पॉलिसी से सहमत हैं, आप नीचे का चेक बॉक्स चुनें। आगे बढ़ने के लिए ऐड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर व्हाट्सएप API अकाउंट बटन को क्लिक करें। जब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप बिजनेस API अकाउंट से जोड़ते हैं, तो आप मेटा बिजनेस अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और उसके बाद यदि आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस API अकाउंट नहीं है, तो वो भी बनाना सीखेंगे। ऐड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर व्हाट्सएप API अकाउंट पर क्लिक करने पर यदि आप फेसबुक अकाउंट में लॉग्ड इन नहीं है, लॉग इन टू यूज योर फेसबुक अकाउंट विद इंटरैक्ट स्क्रीन खुलती है। अपने फेसबुक लॉग इन क्रेडेंशियल से लॉग इन करें। यदि आप पहले से अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग्ड इन हैं, आपको कंटिन्यूअस विकल्प से उसी लॉगिन से प्रक्रिया जारी रखने को कहा जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। चैट विद व्हाट्सएप यूजर स्क्रीन दिखाई देती है। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें। कनेक्ट योर अकाउंट टू हैप्टिक स्क्रीन में कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिल इन योर बिजनेस इंफॉर्मेशन स्क्रीन में मेटा बिजनेस अकाउंट विभाग के अंतर्गत आपका बिजनेस अकाउंट नेम पहले से भरा होगा। यदि आपके पास कोई मेटा बिजनेस अकाउंट नहीं है, क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट विकल्प चुनें और एक अकाउंट इसी स्क्रीन से बनाएं। सही बिजनेस नेम एंटर करें, जैसे कि ABC एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस एंटर करें। उसके बाद अपना बिजनेस वेबसाइट या प्रोफाइल पेज URL एंटर करें। सुनिश्चित करें कि फेसबुक पर आपके प्रोफाइल पेज पर आपका बिजनेस नेम सही दिख रहा है और उसमें प्रोफाइल की बायो और डिस्प्ले पिक्चर भी है। एक ऐसा फोन नंबर प्रदान करें जिस पर कोई भी आपके व्यवसाय को संपर्क कर सकता हो। आप अपने व्यवसाय का आधिकारिक ईमेल एड्रेस और कार्य के घंटे जिसमें आपके ग्राहक आपको संपर्क कर सकें, वह भी प्रदान करें। यदि आपके पास एक प्रोफाइल पेज नहीं है, तो आप एक प्रोफाइल पेज बनाने के लिए अपने इंटरैक्ट अकाउंट पर रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप व्हाट्सएप API टैब को देख सकते हैं। यदि आप बिजनेस वेबसाइट URL एंटर कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वेबसाइट पर आपका बिजनेस नेम सही है। जब आप अपना मेटा बिजनेस अकाउंट चुन लेते हैं या बना लेते हैं, नेक्स्ट दबाएं। क्रिएट और सिलेक्ट योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट स्क्रीन दिखाई देती है। आप अपना नया व्हाट्सएप बिजनेस API अकाउंट बनाना चुन सकते हैं या मौजूदा अकाउंट चुन सकते हैं और फिर नेक्स्ट क्लिक करें। क्रिएट अ व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल स्क्रीन में उपयुक्त बिजनेस अकाउंट नेम चुनें। उसके बाद एक व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल डिस्प्ले नेम एंटर करें। आप जब भी किसी ग्राहक के व्हाट्सएप नंबर पर संचार करेंगे, तो आपके मैसेज के साथ यह नाम दिखेगा। इसीलिए हम यह सलाह देते हैं कि आप डिस्प्ले नेम और बिजनेस नेम एक ही रखें। उसके बाद टाइम जोन चुनें और अपने व्यवसाय की कैटेगरी भी। एक बिजनेस डिस्क्रिप्शन एंटर करें और नेक्स्ट क्लिक करें। ऐड अ फोन नंबर फॉर व्हाट्सएप स्क्रीन में वह फोन नंबर एंटर करें जो आप व्हाट्सएप बिजनेस API अकाउंट में आपके सारे व्यावसायिक संचार के लिए जोड़ना चाहते हैं। टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल मोड चुनें जिस पर आप वेरिफिकेशन कोड प्राप्त कर सकें और नेक्स्ट दबाएं। वेरीफाई योर फोन नंबर स्क्रीन में वेरिफिकेशन कोड एंटर करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।
आपके फोन नंबर के सफल वेरिफिकेशन के बाद अगली स्क्रीन में फिनिश बटन पर क्लिक करें। आपकी इंटरैक्ट अकाउंट स्क्रीन पर अपने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अकाउंट से सफलतापूर्वक कॉन्टैक्ट नंबर जोड़ लेने के लिए कंग्रेचुलेशंस मैसेज देखेंगे। यह नंबर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर बन जाता है। यदि आप कंग्रेचुलेशंस मैसेज नहीं देखते हैं तो इंटरैक्ट स्क्रीन को रिफ्रेश करें। अब आप अपने व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए अपने टैली प्राइम पार्टनर से संपर्क कर सकते हैं। जब आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाता है तो आप अपने ईमेल आईडी पर सब्सक्रिप्शन के विवरण के साथ उसका पुष्टिकरण प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप अपना इंटरैक्ट अकाउंट पेज रिफ्रेश करें, जहां आपको दिखेगा कि अब आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव है। यह आपकी व्हाट्सएप पर साइन अप करने की प्रक्रिया को संपूर्ण करता है। आप अपना रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर टैली प्राइम में जोड़कर अपने ग्राहकों को तेजी से दस्तावेज भेज सकते हैं। અહીંયા છે ને આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન જોઈ, જો એટલી ઇન્ફોર્મેશન વડે આપણે ઓનબોર્ડિંગ કરી દઈએ છીએ તો એના પછી આપણે ડાયરેક્ટલી આપણું જે બધા જ ઇન્વોઇસીસ જે છે એ કસ્ટમરને ડાયરેક્ટલી મોકલી શકીએ છીએ। અને એનો ચાર્જ શું હશે કે એમાં કઈ રીતના એકવાર જો ઓનબોર્ડિંગ થઈ જાય પછી આપણું અહીંયા ઓફિશિયલ ડિસ્પ્લે નેમ થતું હોય છે, એનો ચાર્જ જે લાગતો હોય છે ને એ હું તમને અહીંયા મેં ટેલીની ઓફિશિયલ સાઇટ પર એ આર્ટિકલ ઓપન કરીને રાખ્યો છે વોટ્સઅપનો। જો તમે જોશો તો મેટા જે છે ને એ કન્વર્ઝેશનનો ચાર્જ લેતી હોય છે। તો તમારે યરલી સબસ્ક્રિપ્શનનો ચાર્જ 1300 રૂપિયા હોય છે ટેલીનો, એમાં 100 રૂપિયા વોલેટ આવતું હોય છે અને એમાં તમે જોશો તો જે યુટિલિટી મેસેજ જે છે એનો 11 પૈસા ચાર્જ લાગતો હોય છે। અને ટોપઅપ જે છે, જો આ 100 રૂપિયાનું આપણું ટોપઅપ ખલાસ થઈ જાય તો આપણે આપણું 675 અને 27ના હિસાબથી આપણે ટોપઅપ કરીએ તો એમાં આટલું બેલેન્સ આપણને મળતું હોય છે અને એનાથી આપણે ડાયરેક્ટ ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ વોટ્સઅપમાંથી આપણે શેર કરી શકીએ છીએ। અને શેરિંગ જે છે એના માટે હું અહીંયા Welcome to Tally Help videos. વિડીયો In બતાવી this રહ્યો છું। video, payments to your party's WhatsApp numbers in no time. Tally Prime release. Sign up and subscribe op. See how to add. हाँ जी सर। હું અહીંયા છે ને સિમ્પલી થોડું સ્કીપ કરીને આપણે ટેલીમાંથી વોટ્સઅપ કઈ રીતે જાય છે ને એ બતાવી રહ્યો છું, તો જેથી કરીને તમને આઈડિયા આવી જાય કે સેન્ડ ડોક્યુમેન્ટ કઈ રીતે ટેલીમાંથી થઈ રહ્યા છે। આ શેર ડોક્યુમેન્ટ વાળો How પાર્ટ to છે। share documents through WhatsApp in Tally Prime. To share documents from Tally Prime through WhatsApp, you can open an existing invoice or create a new one or open any report you wish to share. For example, from a sales invoice or sales order, press Alt+M. Select current under WhatsApp. Alternatively, you can press Ctrl+Alt+W. In the WhatsApp screen, the WhatsApp from field is pre-filled with your business WhatsApp number. In the WhatsApp to field, enter the WhatsApp number of your party. However, if the party's mobile number is already provided in the party ledger, the WhatsApp to field will also appear pre-filled. The file format is set to PDF by default, and the WhatsApp template is pre-filled with the template applicable for the invoice. You can change these settings if you need to. You can configure the invoice details or preview the WhatsApp template if required. Press W or select WhatsApp to share the document with your party. The party receives the document in their WhatsApp in no time. However, if you have not registered your WhatsApp number with Meta and try to send an invoice from Tally Prime, the sign up and use registered business WhatsApp number screen will appear to take you forward with the sign up process. Similarly, you can also share any report from Tally Prime with your parties through WhatsApp. Open any specific report you wish to share with your party. Press Alt+M. Select current under WhatsApp. In the WhatsApp screen,
Enter the WhatsApp number of the receiver in the WhatsApp to field. The file format and WhatsApp templates are pre-filled. You can change these if needed. You can also configure the details and press I to preview the template if needed. Similar to sending an invoice, simply press W to send the report to the receiver's WhatsApp number. As you saw, sending documents from Tally Prime through WhatsApp is quite simple. You just need to have the WhatsApp numbers of your parties, and from Tally Prime, you can send your invoices and reports directly to their WhatsApp numbers. Thank you. To know more about Tally Prime features, visit help.tallysolutions. તો સિમ્પલી તમારે ટેલીમાંથી જો વોટ્સઅપ મોકલવું હોય તો વિધિન ક્લિક ઓફ બટન તમે મોકલી શકો છો. આ આપણી ટેલીની સ્ક્રીન છે. આમાં જો વોટ્સઅપ આપણું ચાલુ હોય તો સિમ્પલી કોઈ પણ એક ઇનવોઇસમાં જવાનું અને શેર બટન પર ક્લિક કરી વોટ્સઅપ પર ક્લિક કરી તમે શેર વોટ્સઅપ કરી શકો છો. હાજી સર. સર તમારો અવાજ નથી આવી રહ્યો. તમે ચેટ બોક્સમાં આપી શકો છો. ચેટ બોક્સમાં તમે મેસેજ નાખી શકો છો. એ જ રીતે જો તમારે વોટ્સઅપ ટેલીમાંથી જે રીતે કરી શકીએ એ જ રીતે આપણે AWS પણ છે ટેલીમાંથી. તમે એનીવેર ક્લાઉડમાં ડેટા રાખી એક્સેસ કરી શકો છો. એનીવેર એક્સેસ માટે પણ તમારે એનું ક્લાઉડ સબસ્ક્રિપ્શન લેવું પડતું હોય છે. જો આપણે સબસ્ક્રિપ્શન લઈ લઈએ તો ગૂગલ ક્રોમમાં કે કોઈ પણ બ્રાઉઝરમાંથી પછી આઈડી પાસવર્ડ નાખી તમે જે રીતે આપણે કોઈ પણ જીમેલ કે એક્સેસ કરતા હોય એમ ટેલી પણ તમે આઉટસાઇડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એનીવેર એક્સેસ કરી શકો છો. અને એક્સેસ કરવા માટે આપણે સ્પેસિફિક થોડા ચાર્જીસ છે. એ કઈ રીતે છે એ હું તમને અહીંયા બતાવી રહ્યો છું. આ સ્ક્રીન પર તમને AWS જે છે એમાં કઈ કઈ ફંક્શનાલિટી મળે છે અને એના કયા કયા બેનિફિટ છે એ અહીંયા બતાવેલા છે. તો તમે જોશો તો AWS 24/7 એનીવેર એની ટાઈમ એક્સેસ મળે છે. તમારે ₹600 ચાર્જ હોય છે પર યુઝર પર મંથ. કમ્પ્લીટ પ્રાઇવસી મળે છે. તમારો ડેટા જે છે એ કમ્પ્લાયન્ટ અને ડેટા જે ઇઝીલી તમે ક્યાંયથી પણ જોઈ શકો છો. તો કેમ ટેલી પ્રાઇમ પાવર્ડ બાય AWS? તો ટેલી પ્રાઇમ જે છે એ AWS એ વન ઓફ ધ લીડિંગ ક્લાઉડ છે અને આપણું ટેલી જે છે એ આપણે પોતે એની સાથે ટાઈઅપ કરેલું છે. તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા માટે એનીવેર એક્સેસ જોઈતું હોય તો એ ડાયરેક્ટલી તમને મળી જાય છે અને ઇકોનોમિકલ છે. ₹600 પર મંથ પર યુઝરનો ચાર્જ આવતો હોય છે. 24/7 તમે અનલિમિટેડ યુઝ કરી શકો છો. ફ્લેક્સિબિલિટી છે અને તમે માની લો તમારું મલ્ટી યુઝર હોય તો તમે નોર્મલ રેગ્યુલર પ્લાનમાં જતા હોય તો જે પણ પ્લાન તમે સિલેક્ટ કરો એ પ્રમાણે પર યુઝર પર મંથ 450 કે પછી તમે જો પરફોર્મન્સ પ્લાનમાં જતા હોય તો ₹750 પર યુઝર પર મંથ આપણો ચાર્જ લાગતો હોય છે. તો આ તમે ટેલીની સાઇટ ઉપર જઈ તમે કે પછી આપણે પ્લગ એન્ડ પ્લેમાં ભાવેશ સરને કોન્ટેક્ટ કરશો તો AWS જે છે એ કે વોટ્સઅપ તમને કઈ રીતે ટેલીમાં યુઝ કરવું એની ઇન્ફોર્મેશન તમને ડિટેલમાં આપણે મળી જશે. તો વોટ્સઅપ અને AWS તો આપણે જોયું કઈ રીતે ટેલીમાં છે. આપણે ક્વિકલી રિલીઝ 5.0માં ઓટોમેટિક લેજર ક્રિએશન કઈ રીતે થાય છે એ હું તમને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવાનો છું અને પછી આપણે સેશનને ક્લોઝ કરીશું. તો મારી ટેલીની સ્ક્રીન વિઝિબલ છે.
તમને બધાની ટેલીની સ્ક્રીન, આઈ હોપ મારી ટેલીની સ્ક્રીન વિઝિબલ છે. થેન્ક યુ સો મચ ભાવેશ સર. તો આપણે જોઈશું કે માની લો કસ્ટમર જોડેથી આપણને ખાલી જીએસટી નંબર મળ્યો છે અને જીએસટી નંબરથી આપણે લેજર ક્રિએટ કરવું છે, એમની કોઈ ડિટેલ નાખવી નથી, તો કઈ રીતે કરી શકાય? લેજર ક્રિએશન નોર્મલી આપણે ક્યાંથી કરીએ છીએ? ગેટવે ઓફ ટેલીમાંથી ક્રિએટ લેજર, અને પછી આપણે નામ, ડિટેલ, એડ્રેસ, પિનકોડ, પાન, પેન નંબર, રજીસ્ટ્રેશન ટાઈપ બધું જ મેન્યુઅલ નાખીએ છીએ. માની લો કસ્ટમરે ખાલી જીએસટી નંબર આપ્યો છે, તો એ જીએસટી નંબર આપણે કોપી કરીશું. રિલીઝ 5.0માં અહીંયા ફેચ ડિટેલ યુઝિંગ જીએસટીએન ડાબી બાજુ આપણા બટન બારમાં જોવા મળે છે. ફેચ ડિટેલ યુઝિંગ જીએસટીએન માં કંટ્રોલ વી કરીશું, એન્ટર કરીશું, તો કસ્ટમરની ડિટેલ જે છે એ બધી જ આપણે લેજરમાં કોપી થઈને મળી જાય છે કે ડ્રીમ ક્રાફ્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ કંપનીનું નામ છે, એમનું એડ્રેસ, એમનું સ્ટેટ વેસ્ટ બેંગોલ, કે પછી પિનકોડ, એમનો પેન નંબર, રજીસ્ટ્રેશન ટાઈપ બધું જ ઓટોમેટિકલી આપણને ટેલીમાં ફેચ થઈને મળી જાય છે. રિલીઝ 5.0 હોય તો લેજર ક્રિએશન ઓટોમેટિક તમે ટેલીમાં કરી શકો છો. લેજર ક્રિએશન પોર્ટલ, જીએસટી પોર્ટલમાંથી ડાયરેક્ટ ડેટા ટેલી ફેચ કરી તમને આપે છે. તમને ફરી એકવાર હું આ વસ્તુ બતાવું છું કઈ રીતે આપણે લેજર ક્રિએશન કર્યું. અહીંયા ગેટવે ઓફ ટેલી પર ક્રિએટ લેજર પર ક્લિક કર્યું, પછી જીએસટી નંબર પાર્ટીએ આપ્યો હોય એ જીએસટી નંબર તમારે કોપી કરવાનો છે અને અહીંયા ફેચ ડિટેલ યુઝિંગ જીએસટીએન પર પેસ્ટ કરી એન્ટર કરશો તો એ પાર્ટીની બધી જ ડિટેલ આપણને લેજર ક્રિએશનમાં મળી જાય છે. સિમ્પલી કંટ્રોલ એ કરશો તો લેજર ક્રિએશન ગંગા વેલી વેન્ચર્સનું ક્રિએટ થઈ જાય છે. હવે માની લો કે મારે આ એક્સેલમાં 50 જીએસટી છે કે 500 જીએસટી નંબર છે, બધા એક સાથે કરવા હોય તો થઈ શકે? લેટ્સ સી આપણે ટેલીમાં એનું કઈ રીતે થઈ શકે એ આપણે જોઈએ છે. મારી પાસે એક્સેલમાં ડેટા છે અને મારે બધું જ લેજર એક સાથે ક્રિએટ કરવું છે, તો મલ્ટી લેજર ક્રિએશન યુઝિંગ જીએસટીએન ગો ટુ ઉપર ક્લિક કરું છું ગેટવે ઓફ ટેલી પરથી અને મલ્ટી ટાઈપ કરું છું. મલ્ટી લેજર ક્રિએશન યુઝિંગ જીએસટીએન પર સ્ક્રીન પર આવી ગયા. અહીંયા ઇમ્પોર્ટ જીએસટીએન ફ્રોમ એક્સેલ પર ક્લિક કરી આપણે મારી આ ડિટેલ એક્સેલ છે ડેસ્કટોપ પર છે, બલ્ક જીએસટીએન સિલેક્ટ કરી સી કોલમમાંથી ડેટા મારે લેવો છે. આ જીએસટી બલ્ક ફાઇલમાં સી કોલમનો ડેટા મારે લેવો છે જેમાં 10 જીએસટી નંબર છે. તો આ 10 જીએસટી નંબરને લેવા માટે સી કોલમ પર હું એન્ટર કરી એક્સેપ્ટ કરીશ તો 10 જીએસટી નંબર મારા આવી ગયા છે અને જેવું એન્ટર ક્લિક કરીશું તો 10 લેજરની બધી જ ડિટેલ, એમનું સ્ટેટસ, એમનું એડ્રેસ, એમનું રજીસ્ટ્રેશન ટાઈપ, કન્ટ્રી, બધું જ ડિટેલ, સ્ટેટ બધું જ મળી જશે. કંટ્રોલ એ કરશું તો બધા જ 10 લેજર ક્રિએટ ડિફોલ્ટ થઈ જશે. અહીંયા કોઈ જીએસટી સ્ટેટસ કેન્સલ્ડ હશે તો પણ જોવા મળી જશે. તો આ રીતે મલ્ટી લેજર ક્રિએશન પણ આપણે ટેલી પ્રાઇમ 5.0 માંથી કરી શકીશું. તો બંને ફંક્શનાલિટી રિલીઝ 5.0 માં અવેલેબલ છે. તો તમે આ ફંક્શનાલિટીને યુઝ કરવા માંગતા હોય તો પ્લીઝ તમે અમારા પ્લગ એન્ડ પ્લે કોમ્પ્યુટરમાં ભાવેશ સરને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો અમે તમને હેલ્પ કરી દઈશું આ વસ્તુને ચેક કરવામાં. કોઈને ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય જીએસટી લેજર ક્રિએશનમાં તો સર પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ હું બીજું એક ફંક્શન સ્ટ્રીપ વ્યૂ આજના સેશનમાં બતાવવાનું છું. હા નજીમ સર. હા ભાવેશ સર લાઈન પર છે ને? હાજી સર, સાહેબ હવે બતાઈએ આની સર. અંદર આપણે લેઝર ક્રિએશન આપણે કર્યું એ બરાબર છે, પણ એની અંદર કંપની વાળા સામે તાન નંબર માંગે છે, TAN ટેક્સ ડિડક્શન નંબર. એ ઓપ્શન આમાં નથી. બીજું કે અમારે ફૂડ નો બિઝનેસ હોવાથી ઇન્વેન્ટરી વાર હોવાથી ફસાઈ નંબર માંગે છે. ફસાઈ નંબર આના અંદર નથી. ત્રીજું કે MSME અત્યારે આવ્યું છે રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત છે દરેકને. તો એનો ઉદ્યમ MSME આધાર, સર. હા MSME નંબર ઉદ્યમ આધાર નંબર માંગે છે દરેક કંપની વાળા. કરેક્ટ. એ પણ બધું જ નથી એ પણ નથી આની અંદર.
સર નજીમ સર લેઝર ક્રિએશન કરીએ જેવી રીતે પાન નંબર આપણે નાખીએ છીએ એમાં પાન નંબરની સાથે સામે પાર્ટીનો ફસાઈ નંબર પણ માગે છે. તો ફસાઈ નંબર પણ આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ, સાથે તાન નંબર પણ એનો ક્રિએટ કરી શકીએ. કેમ કે તાન નંબર જે ટીડીએસ કંપની વાળા 50 લાખની જે લિમિટ આપેલી છે, 50 લાખ પછી કાપીને પેમેન્ટ આવે છે, તાન નંબર ઉપરથી અમે જસ્ટિફાઈ નથી કરી શકતા. એક બીજું કેમ કે પ્રોપ્રાઇટરશીપ ફર્મ હોય તો એનું પ્રોપ્રાઇટર નું નામ આવે તો અમે કોઈ લેડીઝ નામ હોય કોઈ આવે તો અમે જસ્ટિફાઈ કરી જ નથી શકતા કે આ કેનું છે ને કેનું નથી. બહુ ટાઈમ લાગે છે અમને. નજીમ સર હા સર. તમારા જે ક્વેશ્ચન છે ને એમાંથી હા 90% ક્વેશ્ચન જે છે ઓલરેડી ટેલીમાં એના આન્સર્સ છે. હું થોડુંક હા તમને ક્વિકલી કહું છું કે હા આ 5.0 ના રિલેટેડ સેશન છે, તો હા એમાં હું બધું ડિટેલમાં નહીં એક્સપ્લેન કરી શકું, પણ જે રીતના તમે એમએસએમઈ ની વાત કરી તો બરાબર. એમએસએમઈ રિલેટેડ સર ઇન્ફોર્મેશન 5.0 માં તમને મળી જાય છે. એમાં તમે એમએસએમઈ રિપોર્ટ જોવો હોય તો એમએસએમઈ રિપોર્ટ પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ નો મળે છે. પાર્ટી એમએસએમઈ ડિટેલ અપડેટ કરવી હોય તો પણ તમે એ એમએસએમઈ નો ઉદ્યમ રજિસ્ટ્રેશન નંબર છે એ પાર્ટી વાઇઝ અપડેટ કરી શકો છો. અને 45-35 ડેઝ જે પણ ક્રેડિટ પીરિયડ પછી તમારે જે ઇન્ટરેસ્ટ લાગતું હોય એ પણ કેલ્ક્યુલેટ થઈને મળતું હોય છે. તો એમએસએમઈ વાળું કમ્પ્લીટલી છે. પછી બીજો ક્વેશ્ચન હતો સર કે આપણો તાન નંબર 10 નંબર જે છે એ 10 નંબર રજીસ્ટર કરવા માટે આપણે કઈ રીતે થઈ શકે, ભાવેશ સરને એકવાર વાત કરજો. વાંધો એના નથી માટે એને પણ સોલ્યુશન છે, એ અલગથી તમને અમે કોન્ટેક્ટ કરી અને ડિટેલ આપી દઈશું. અચ્છા એ હાજી. ક્રિએટ અને લેઝર ક્રિએટ કરીએ ત્યારે જ આ બધા ઓપ્શન આવી જતા હોય સાહેબ એ એની સર અંદર. ગોઈંગ હા ફોરવર્ડ વી વિલ ચેક કે કઈ રીતના એ વસ્તુ લઈ શકાય કેમ છે. હા હા, હા, બરાબર છે, એ રીતે લઈ ઠીક છે શકાય ને? છે. વાંધો નહીં, ભાવેશ સરથી વાત કરી નાખીશું. હમ 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 અને હમ. એફએસએસઆઈ નંબર માટેનું હા, એફએફ એ જે નંબર છે એ પણ આપણે છે એ મેન્શન કરી શકીએ છીએ. એ આપણો ફેસાઈ નંબર તો આપણો હોય છે ને સર, આપણો પોતાનો હોય છે, નહીં કરેક્ટ? હવે નહીં સામે પાર્ટીનો પણ અમારે ક્રિએટ સામે પાર્ટીનો લેઝર એ ક્રિએટ પણ કરતી સર આપણે વખતે છે ને એ સામે કસ્ટમાઇઝેશન થ્રુ નહીં હા સાંભળો કે સામે સોલ્યુશન થ્રુ પાર્ટીનો આપણે કરી શકીએ છીએ. એ પણ હમ, આપણે એકવાર ભાવેશ સરને કોન્ટેક્ટ કરજો તો તમને ગાઈડ કરશે સર એમાં. વાંધો નથી. જી સર. ભાવેશ સર લાઈન પર છે આપ? હા સર, હું શું કહું, આ સેશન આપણે પર્ટિક્યુલરલી રિલીઝ 5.0 માટે છે અને ઓલમોસ્ટ આપણા 25 સીએ એકાઉન્ટન્ટ અને યુઝર છે, ટેલીના આપણા બરાબર છે. ઓનર છે. તો પ્લીઝ હા સર તમને ઓકે વન ટુ ઓકે વનમાં કનેક્ટ કરીશું સર. ઓકે ઓકે સર. જી 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 સર, આ મીટિંગ પછી તરત કોન્ટેક્ટ કરીશું. સારું સારું સર. બીજા કોઈને આપણું લેજર ક્રિએશન કે આમાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય સર તો પૂછી શકો છો. વોટ્સઅપ કે એડબ્લ્યુએસ રિલેટેડ કોઈ ક્વેરી હોય તો પૂછી શકો છો સર. કોઈ નથી સર. જો કોઈને ક્વેશ્ચન ક્વેરી ના હોય તો આપણે સેશનને અહીંયા ક્લોઝ કરીશું. પણ આજના સેશનમાં આપણે મલ્ટિપલ લેજર ક્રિએશન વોટ્સઅપ થ્રી કે પછી કઈ રીતના લેજર ક્રિએશન વોટ્સઅપ થી કરી શકીએ એ જોયું. એડબ્લ્યુએસ કઈ રીતે ટેલીમાં છે, ક્લાઉડ સોલ્યુશન ગમે ત્યાં એનીવેર એની ટાઈમ એક્સેસ કઈ રીતે કરી શકીએ એ જોયું. અને વોટ્સઅપ ઓનબોર્ડિંગ તથા વોટ્સઅપ કઈ રીતે ટેલીમાંથી શેર થાય એટલું આજના સેશનમાં આપણે જોયું છે. તો થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ ઇન. તમારે કોઈ વધારે ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય તો અમારા પ્લગ એન્ડ પ્લે કોમ્પ્યુટરમાં અમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અમે તમને આન્સર આપીશું અને પ્રયત્ન કરીશું તમારા બધા જ ક્વેશ્ચન ક્વેરી જે છે એને સોલ્વ કરવાનો. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ ઇન. થેન્ક યુ એવરીવન.